ओम शांति 19 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुमको दुई मुकुटधारी राजा हेबाकू पड़िबो तेणु खूब सेवा कर प्रजा बनाओ संगम जुगरे तुमको सेवा ही करिबाकू हेबो सेथिरे ही तुमर कल्याण रहिछि तुमको दुई मुकुटधारी राजा हेबाकू पड़िबो तेणु खूब सेवा कर प्रजा बनाओ संगम जुगरे तुमको सेवा ही करिबाकू हेबो सेथिरे ही तुमर कल्याण रहिछि। प्रश्न पुराणा दुनियार विनाश पूर्वरु प्रत्येक संतान को केउ श्रृंगार करिबाकू हेबो पुराणा दुनियार विनाश पूर्वरु प्रत्येक संतान को केउ श्रृंगार करिबाकू हेबो। उत्तर तुमे पिला माने जोग बल द्वारा निजर श्रृंगार कर एही जोग बल द्वारा ही सारा विश्व पवित्र हेबो तुम मानकु एबे बानप्रस्थ अवस्था रे रहिबाकू हेबो सेथि पई एही शरीरर श्रृंगार करिवार आवश्यकता नाही एहा तो मूल्यहीन अटे एहा ठारू मोह तुटाई दियो विनाश पूर्वरु बाबांक भली दयाशील होई निजर एवं अन्य मानकर श्रृंगार कर अंध मानकर लाठी हुओ। ओम शांति। एबे तो पिला माने भल भाबरे जानी गलेनी जे बाबा एठाको पावन हेबार रास्ता बताइबाको आसीछंती एही गोटिए कथा पाई ही बाबांकु समस्ते डाकुछंती जे आसी आमको पतितरु पावन कर काहेकि ना पावन दुनिया अतिक्रांत होई जाइछि एबे एहा पतित दुनिया तेबे पतित दुनिया केबे अतिक्रांत हेला ताकू जीवार केते समय हेला एक कथा केही जानी नाहंती तुमे पिला माने ही जानिछ बाबा पुणी थरे एही ब्रह्मांक शरीर रे आसीछंती तुमे ही डाकिछ बाबा आसी आम पतित मानकु रास्ता देखाओ आमे पावन किपरि होइथिलु एक कथा तो जानिछ आमे दिने पावन दुनिया रे थिलु एबे पतित दुनिया रे अछु एबे एही दुनिया परिवर्तन हेबाकू जाउछि नुआ दुनियार आयुष्य केते एवं पुराणा दुनियार आयुष्य केते एक कथा केही भी जानी नाहंती जदि पक्का घर तैयारी करिवे तेबे भी कहिबे एहार आयुष्य एतिकी वर्ष एवं माटीर घर तैयारी करिले मध्य कहिबे एहार आयुष्य एतिकी वर्ष जना पड़ी जीव जे एहा केते वर्ष पर्यंत रही परिबो मनुष्य मानकु एकथा मध्य जना नाही जे एही दुनियार आयुष्य केते तेणु एकथा निश्चित भावरे बाबांकु आसी कहिबाकू पड़िबो बाबा कहउछंती पिला माने एबे ही पुराणा पतित दुनिया संपूर्ण हेबाकू जाउछि नुआ पावन दुनिया स्थापन हेउछि नुआ दुनिया रे बहुत अल्प मनुष्य थिले नुआ दुनिया सत्य जुग जहाको सुख धाम कहा जाए एहा हेउछि दुख धाम एहार समाप्ति निश्चित हेबो पुणी सुख धामर इतिहास पुनरावृत्ति हेबो तेणु एकथा समस्तंकु जणाइबाकू हेबो बाबा निर्देश देउछंती निजको आत्मा निश्चय करी बाबांकु मने पकाओ एवं ता सहित अन्य मानकु मध्य एही रास्ता देखाओ लौकिक पितांकु तो समस्ते जानती किंतु पारलौकिक पितांकु केही जानी नाहंती तेणु समस्ते सर्वव्यापी बोली कहि देउछंती तांकु कइंछ मत्स्य अवतार अथवा 84 लाख जोनी नेउछंती बोली कहि देउछंती तेबे दुनिया रे केही भी मनुष्य बाबांकु जानी नाहंती जदि बाबांकु जानी जिबे तेबे सब किछि बुझी परिबे जदि गोड़ी माटी रे अछंती बोली कहूछ तेबे एथिरे संपत्ति प्राप्तिर कथा उठी परिबो नाही मनुष्य माने देवता मानकर पूजा करूछंती किंतु तांकर कर्तव्य संबंध रे किछि भी जानी नाहंती एही कथारे सेमाने बिल्कुल अज्ञानी तेणु सेमानंकु प्रथम एवं मुख्य कथा बुझाइबा उचित केवल चित्र द्वारा केही बुझी परिबे नाही मनुष्य माने ना बाबांकु जानिछंती ना रचनार आदि मध्य अंतकु जानिछंती एहार रचना किपरि होईछि जेउ देवता मानकर पूजा करूछंती तांकर राज्य केबे थिला
କିଛି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଲା, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ। ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ବୁଝାଅ, ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ରାଜଧାନୀ କିପରି ସ୍ଥାପନା ହେବ? ଏଠାରେ ବସି ରହିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ହଁ, ଘରେ ରହିଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସେମାନେ ତ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ ନା। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ଯଦି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲା, ତେବେ ସିଏ ବୁଝିଯିବ ଯେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବି। କନ୍ୟା ତ ବିବାହ କରି ଅନ୍ୟ କାହାର ହାଫ୍ ପାର୍ଟନର ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କେବେ ବି ପରସ୍ପର ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କାମ ବିକାର ପାଇଁ ହିଁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ସେଠାରେ ତ ଏହି ପାଞ୍ଚଭୂତ ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ମୋହା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏକଥା ତ ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ସ୍ମାରକୀ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ଆସୁଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଏହି ଚିତ୍ରର 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜଧାନୀ 2500 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏକଦା ଖବର କାଗଜରେ ଛପା ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ୋଦାର ରାଜଭବନରେ ରାମାୟଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତିରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ତ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତି ଚାଲୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛ। ଭକ୍ତି କରି କରି ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ତ କୋଟିକରୁ କେହି ଜଣେ ଜଣେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର। ଈଶ୍ୱର ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ସିଏ କିଛି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତ କେହି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବର୍ବାଦ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ କେତେ ଧନ ଦେଇଥିଲି, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିଥିଲି, ପୁଣି ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏତେ କାଙ୍ଗାଳ କିପରି ହୋଇଗଲ? ଏବେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ କେତେ ପଦ୍ମା ପଦମ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଉଛ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଆମକୁ ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ। ଏହା ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ଧନ ଅଛି, ସେସବୁ କାହାରି ହାତକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ବିନାଶରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କେତେ ମାଇଲ ମାଇଲ ଧରି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଆଦି ତିଆରି ହୋଇଛି, ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା। ବିନାଶର ସମୟ ଯେତେ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସିବ, ସେତେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କ'ଣ ସବୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ପଇସା ଆଦି ଅଛି, ସେସବୁର ହିସାବ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଆୟ ଏବଂ ଏତିକି ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ଗୋଳା ବାରୁଦ ଉପରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆୟ ହେଉନାହିଁ। ସେସବୁ ତ ରଖିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ରଖିବା ଜିନିଷ ହେଉଛି ସୁନା ଏବଂ ଚାନ୍ଦି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗରେ ସୁନାର ମୋହର ଥାଏ, ରୌପ୍ୟ ଯୁଗରେ ରୂପାର ମୋହର। ସେଠାରେ ତ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥାଏ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ ବାହାରିଛି। କାଗଜର ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ନା? ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କାଗଜର ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କାଗଜ ତ କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ବାକି ଆଉ କ'ଣ ରହିବ? ଏତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛ, ଭାବିନିଅ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯଦିଓ କେହି ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ, ଶରୀର ତ ପୁରୁଣା ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ।
ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ଆଉ ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟର, ତାର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ। ବସୁ ବସୁ ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଯାଉଛି। ହୃଦଘାତ ହୋଇଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଉପରେ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏଭଳି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା କାୟା କଳ୍ପତରୁ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁମକୁ ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ। ଏହା ଛି ଛି ଦୁନିଆ। ଏବେ ତ ତୁମକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେବ। ସେଠାରେ ବିକାରର କଥା ହିଁ ନଥାଏ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପାବନ କରୁଛ। ତେବେ ବାକି ଆଉ ସବୁ ହେବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ଏହି କଥାକୁ ସେହିମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ରାଜଧାନୀର ହୋଇଥିବେ। ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ନିଜ ଘର ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ଘର ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି। ସୃଷ୍ଟିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ଭାବୁଛ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସବୁ କିଛି ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ତ ଏବେ ଅମର ଲୋକକୁ ଯାଉଛୁ। ଅଧାକଳ୍ପ ଧରି ତୁମେ କେବଳ ମିଛ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ଆସିଛ। ଏବେ ତ ଆମେ ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଖୁସିର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏବେ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଭରପୁର ହୋଇ ସେଠାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ରୋଜଗାର କରିବାରେ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ଝୁଲା ଭରପୁର କରିବାରେ ଲାଗିଯିବା ଦରକାର। ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାସ୍, ଏବେ ତ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଝୁଲା ଭରିବାକୁ ହେବ। ଦୟାର ସାଗର କିପରି ହେବ, ଏହା ବାବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧର ବାଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତ କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବିଦ୍ୱାନ ଆଦି ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁଠି ନର୍କ କେଉଁଠି ଜଣାନାହିଁ। ଚାହେ କେତେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦାଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ଚିଫ୍ କମାଣ୍ଡର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧର ଚିଫ୍ କମାଣ୍ଡର ହୁଅନ୍ତୁ, ଷ୍ଟିମରର ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆଗରେ ଏମାନେ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆଉ ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମାରପିଟ ଚାଲିଛି। ଏହା ପରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କିମ୍ବା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ଏହି ବିଜୁଳି, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଆଦି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ କେତେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ରହିବ। ଯେପରି ମଡେଲ ଛୋଟ ରୂପରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ନା? ଶେଷ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ଆସିବ, ଏକଥା ଅନ୍ୟ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ, ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠାରେ ବସି ବସି ବୋମା ଫିଙ୍ଗିବୁ। ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଆଦିର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ପିଛା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କେତେ ସୁନା ରଖିଛନ୍ତି। ଟନ୍ ଟନ୍ ସୁନା ରଖିଛନ୍ତି। ସେସବୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହି ସାରା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପ। ଏଠାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ତେଣୁ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଦେଖ କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ଆସିଗଲେ କିପରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇବାର ସେବାରେ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି। ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବିଚାର କର କେମିତି ସମାପ୍ତ ହେବ। ସୃଷ୍ଟିର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସାଗର ରହିଛି। ବିନାଶ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜଳମୟ ହୋଇଯିବ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହି ବମ୍ବେ, କରାଚି ଆଦି ନଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭାରତ କେତେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ରହିବ, ତାହା ପୁଣି ମିଠା ପାଣି ପାଖରେ। ସେଠାରେ କୂଅ ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାକାର ପାଣି ବହୁତ ମଧୁର। ନଦୀମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ଖେଳକୁଦ କରିବେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରହିବ ନାହିଁ। ତାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ଅମର ଲୋକ। ନାମ ଶୁଣି ମନ ହେଉଛି
ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜଲ୍ଦି ପାଠ ପଢ଼ି ବର୍ଷା ନେଇଯାଉ। ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉ। ତେବେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିମାନେ ହିଁ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯାହାଙ୍କୁ ହାତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ସିଏ କାହିଁକି ବା ପବିତ୍ର ନ ରହିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ, ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ନ ରହିବୁ? ଭଗବାନ ବାଚ, ତୁମେ ଯଦି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ରହିବ, ତେବେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ମୋର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ହେଉଛି ଏହାର ଚିହ୍ନ। ତେବେ କାହିଁକି ଆମେ ପବିତ୍ର ରହି ନ ପାରିବୁ? ବେହଦ୍ର ବାବା ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସୁଖଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଅପାର ସୁଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ବୁଝାଇବ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେହି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। 15-20 ମିନିଟ୍ ବଦଳରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ତ କେବଳ ସେବା ହିଁ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଯଦି ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପ୍ରଜା କେତେ ତିଆରି କରିଛ? ବାବା କ'ଣ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ମୁକୁଟର ଅଧିକାରୀ କରିଦେବେ? ପ୍ରଜା କ'ଣ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ ହେବେ କି? ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି 2 ମୁକୁଟଧାରୀ ହେବା। ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ରହିଛି, ତାକୁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାକି ଏହି ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛ, ତାହା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ପାପ ଭସ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ବାକି ଏହି ଜନ୍ମରେ ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ଉପାୟ ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଯଦି କୃପା ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଯାଇ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ମାଗ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜର ଅଣ୍ଟି ଭରପୁର କରି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜର ଅଣ୍ଟି ଭରପୁର କରି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜ ହାତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ସତୋ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଉପାୟ ବାହାର କରି ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ହିଁ କୃପା କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ବଳ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ହାତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ସତୋ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଉପାୟ ବାହାର କରି ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ହିଁ କୃପା କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ବଳ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ହଜୁରଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରଖି ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ପାଠଧାରୀ ଭବ। ହଜୁରଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରଖି ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ପାଠଧାରୀ ଭବ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲର ସହିତ ବାବା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦିଲାରାମ ବାବା ମଧ୍ୟ ହାଜିର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି, ହଜୁର ହାଜିର ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସର୍ବଦା ଯୁଗଳ ରୂପରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛ ସେଠାରେ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ତୁମେ ଅଛ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛୁ, ବାବା ସାଥିରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, କରି କରାଇବା ବାଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କରିବା ବାଲା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ କରାଇବା ବାଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା
ଉଭୟ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସ୍ମୃତିରେ ରହି ସେବାର ପାଠ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ବିଶେଷ ପାଠଧାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ନିଜକୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଗେଷ୍ଟ ମନେକରି ରହିବ, ତେବେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଏବଂ ପୁରୁଣା ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ନିଜକୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଗେଷ୍ଟ ମନେକରି ରହିବ, ତେବେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଏବଂ ପୁରୁଣା ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। जोग बलकु बढ़ाए मोर, परम धामरे मोहरी घर। जोग बलकु बढ़ाए मोर, परम धामरे मोहरी घर। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। मुरली पढ़ी मु ज्ञानी गुणी हेबी, फरिश्ता होई मु जीवी दूर। मुरली पढ़ी मु ज्ञानी गुणी हेबी, फरिश्ता होई मु जीवी दूर। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। उमंग उत्साह डेणा द्वारा मुझे उड़ी चलिली ऊपर, काहारी सहित रिश्ता नहीं मोर, फरिश्ता हेबी सेठार। उमंग उत्साह डेणा द्वारा मुझे उड़ी चलिली ऊपर, काहारी सहित रिश्ता नहीं मोर, फरिश्ता हेबी सेठार। अमृत बेलारे केबे आसिब, बाबा सहित मो जोग लागिब। अमृत बेलारे केबे आसिब, बाबा सहित मो जोग लागिब। ब्रह्मचारी स्थिति स्नेह संपन्न रे, ब्रह्मचारी स्थिति स्नेह संपन्न रे, स्थित हेबा ब्रह्मा संतान गण। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। आत्मा आउ ड्रामा दुईटी बिंदु सदाबेले खेले लहरी। बाबा मोर बिंदु लहरी खेलती प्रतिकल्परे अवतरी। आत्मा आउ ड्रामा दुईटी बिंदु तो सदाबेले खेले लहरी। बाबा मोर बिंदु लहरी खेलती प्रतिकल्परे अवतरी। मधुबनकु मु निश्चित जीवी, चारिधाम मुझे बुली आसिबी। मधुबनकु मु निश्चित जीवी, चारिधाम मुझे बुली आसिबी। बाबा मिलन रे डायमंड हॉल रे, बाबा मिलन रे डायमंड हॉल रे, जीवी ब्रह्मलोक मोर। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर।